أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل
بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، داري የምናያቸው አንቀጾች ከውርስ ጋር የተገናኘ ህግጋቶችን የሚመለከቱ ይሆናል። للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ለወንዶች ድርሻ አላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مما ترك الوالدان ወላጆች ከተውት ድርሻ والأقربون እንዲሁም የቅርብ ዘመዶች ከተውት وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ለሴቶችም ድርሻ አላቸው مما ترك الوالدان እናትና አባት ከተውት ንብረት ማለት ነው والأقربون كذلك በየደረጃው የቅርብ ዘመዶች ከተውት مما قل منه أو كثر ከሱ የበዛም ያነሰም በሆነው ላይ ድርሻ አላቸው ነሲበም መፍሩዳ የተደነገገ የሆነ ድርሻ ማለት ነው። وإذا حضر القسمة يا ክፍፍሉ በተጣዱ ጊዜ أولو القربى የቅርብ ዘመድ የሆኑ واليتامى የቲሞች والمساكين ምስኪኖችም ድሃዎችም فرزقوهم منه ከዚያ ከውርሱ ላይ ስጧቸው وقولوا لهم قولا معروفا لأنرسم ملكام النقر تناقروا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين النزيا يتنككوا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا كهالاتشو دكاما يهونوا زروتشن يتووا خافوا عليهم فالنرسل لا يفروا يهونوا فليتقوا الله اللهم يتنككوت وليقولوا قولا سديدا لزيا لتنازاجو سو ትክክለኛ የሆነ ንግግር ይናገሩት ان الذين ياكلون اموال اليتامى እነዚያ የቲሞችን ገንዘብ የሚበሉ የሆኑ ሰዎች ظلما ያለ አግባብ انما ياكلون في بطونهم نارا በሆዳቸው ላይ የሚበሉት እሳት ብቻ ነው وسيصلون سعيرا سعير يتبالم جهنم يقبال يوصيكم الله في أولادكم الله بلجوتشاتشو لاي آدراي لاتشوهال يعزاتشوهال للذكر مثل حظ الأنثيين لو أن لج يهولت سيتوش تعالو فإن كن نساء سيتوش كهونو فوق اثنتين كهولت بلاي فلهن ثلثا ما ترك كزيا مواتشو كتوو نبرت لاي ولت جالاتشو كسوست وإن كانت واحدة عند سيت كهونتش جن فلها النصف لسوا مواتشو كتوو نبرت لاي قما شالات ولأبويه لأناتنا لعباتو لكل واحد لي عنداتشو منهما ለእናትና ለአባቱ ማለት ነው السدس አንድ ስድስተኛ ይደርሳቸዋል مما ترك ከተወው ላይ إن كان له ولد ልጅ ካለው فإن لم يكن له ولد ልጅ ከሌለው ስሟቹ وورثه أبواه እናትና አባቱ የሚወርሱት ከሆነ فلأمه الثلث ለእናትየው አንድ ሶስተኛ ንብረት አላት فإن كان له إخوة وندموج كالوتس فلأمه السدس لأناتيو ينبرتو عند سدستنيا اللات من بعد وصية يوصي بها أو دين كمن نززبت نزازينا كإداو بوهالانو إيه كففل يالنو الله آباؤكم أباتو تشاتشو وأبناؤكم لجوتشاتشو لا تدرون
አታውቁም አዩሁም አቅረቡ ለኩም ነፍዓ ለናንተ ከተቀሜታ የትኞቹ የበለጠ እንደሆኑ አታውቁምና ፈሪደተን ሚነላህ ከአላህ የሆነ ድንጋጌ ነው ኢነላህ ካነ ዓሊመን ሐኪመን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አዋቂና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ወለኩም ለናንተ አለላችሁ ኒስፉ ማ ተረከ አዝዋጁኩም ሚስቶቻችሁ ከተዉት ንብረት ላይ አለላችሁ ግማሹ ኢን ለም የኩን ለሁነ ወለድ ለሚስቶቻችሁ ልጅ ከሌላቸው ማለት ነው ፈኢን ካነ ለሁነ ወለዱን ለሚስቶቻችሁ ልጅ ካላቸውስ ፈለኩም الربع ለናንተ የንብረቱ 1/4 አለላችሁ ሚማ ተረክነ ሚስቶቻችሁ ከተዉት ላይ من بعد وصية يوصين بها أو دين ኑዛዜ ከሚያደርጉበትና እዳ ካለባቸው ከዚያ እዳው ከተከፈለ በኋላ ነው አለ አላህ ወለሁነ الربع مما تركتم ለእነርሱ ለሚስቶቻችሁ ደግሞ እናንተ ከተዋችሁት 1/4 አላቸው ኢለም የኩን ለኩም ወለዱን ለእናንተ ልጅ ከሌላችሁ فإن كان لكم ولد ለእናንተ ልጅ ካላችሁስ فلهن الثمن مما تركتم እናንተ ከተዋችሁት ንብረት ላይ 1/8 አላቸው من بعد وصية توصون بها أو دين ከምትናዘዙበት ኑዛዜ እና እዳ ከተከፈለ በኋላ ነው وإن كان رجل عند ሰው ከሆነስ يورث كلالة كلالة ማለት ልጅም ወላጅም የሌለው ከሆነ ማለት ነው ሌሎች የሚወርሱት ሌሎች እህቶች ወንድሞች የሚወርሱት ከሆነ ከላላ ይባላል አው imra'atun ወይም ሴትም ብትሆን ወለው አኹን አው እኽቱን ለሱ ወንድም ወይም እህት ካለው لكل واحد منهم السدس ለእያንዳንዳቸው 1/6 ይደርሳቸዋል فإن كانوا أكثر من ذلك كذاب لا يكونوس فهم شركاء في الثلث النرس بعند السوستنيا لا يقررلو من بعد وصية يوصى بها يميونو نزازي كميدرجبت نبرت بوهالا لتنززلت አካል ከተሰጠ በኋላ أو دين ወይም እዳ ኖሮ ከተከፈለ በኋላ غير مضار ጎጂ ያልሆነ ኑዛዜ መሆን አለበት ማለት ነው ያ ኑዛዜው ወሲየተ من الله ከአላህ የሆነ ወሲያ ነው ይሄ والله عليم حليم አላህ አዋቂና ታጋሽ የሆነ ጌታ ነው إذن الله سبحانه وتعالى በእነዚህ የቁርአን አንቀጾች ስለ ውርስ ነው የሚነግረን የውርስን ስርዓት በእስልምና ህግ በሸሪዓ ህግ ምን እንደሚመስል ማለት ነው በጣም የሚያሳዝነው አብዛኛው ማህበረሰብ እየሰራበት አይደለም አያቀው ይሄ ውርስ የሚባለው ነገር ሸሪዓዊ በሆነ መንገድ ሸሪዓው በሚፈልገው መልኩ እየተሰራበት አይደለም አብዛኛዎች ሙስሊሞች አንደኛ ድንጋጌውንም አያውቁትም የሸሪዓው የውርስ ድንጋጌ ቢያውቁትም አይሰሩበትም አላህ ያዘነለት ሲቀር ማለት ነው በጣም ጥቂት ሰዎች ምናልባት ያው የሚሰሩበት ሊኖሩ ይችላሉ ካልሆነ ግን በተለይ ገጠሩ አካባቢ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው የድሮ የጃሂልያ አይነት ስርዓት ማለት ነው قبل الإسلام ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት አጋሪያኖች አንድ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ንብረቱ ለወንዶች ነበር የሚያከፋፍሉት ሴትም ድርሻ የላትም ህፃናቶችም ድርሻ አልነበራቸው ለህፃንም አይሰጡም ለልጆች አይሰጥም ለሴትም አይሰጥም ለትላልቅ ወንዶች ብቻ ነበር ሴት ጭራሽ የምትወረስ ነበረች ከሚወረሰው ንብረት ጋር አብራ የምትወረስ ማለት ነው በአብዛኛው የገጠሩ ማህበረሰብ ሴትን አያወርስም ምናልባት አሁን
ያኛው ጭራሽ አለማውረሱ ይሄ ጀፋ ይባላል። አሁን ደግሞ ሌላ ጉሉ ውስጥ ገቡ። የሴቶች መብት የሚል ነገር መጣና እኩል መካፈል አለባት ብለው ደግሞ እኩል አደረጉት ማለት ነው። ያው ሳይወዱ በግዳቸው ወንዶቹ ንብረቱን ግማሽ ያካፍላሉ። ይሄም ትክክል አይደለም፣ ያኛውም ትክክል አይደለም። ሸሪዓ እስልምና የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ሲመጣ በጣም የሚገርመው በሮም ነገስታት ዘንድ ሴት ሰው ነች ወይስ እንስሳ ነች ብለው ጉባኤ ይቀመጡ ነበር። በጉባኤ ላይ ሊወሰን ማለት ነው። ሴት ነች ወይስ እንስሳ ነች? አይደለም ድርሻ ሊኖራት አይደለም መብት ኖሯት ልትካፈል አይደለም ማለት ነው። በዚህ እንዲህ አይነት ሴት ልጅን በዚህ ደረጃ በሚያዩበት በነበረ በእንደዛ አይነት ጊዜ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من فوق السبع السماوات ከአርሽ በላይ ሴቶችን የሚመለከት በጣም ብዙ የቁርአን አንቀጾች ያወረደውና في اصل التركه او الارث سواها በአስል ተሪካው በውርስ መብት እንዳላት እንደማንኛውም ማለት ነው። ከሁሉም ጋር ከአባት ከወንድም ከልጅ ጋር እኩል መብት እንዳላት አላህ አረጋገጠላት። ወራሽ ነች እንጂ ተወራሽ አይደለችም ብሎ አላህ ነፃነቷን አወጀላት ማለት ነው። ይህ ሰዎች ተሰብስበው የሰጧት መብት ሳይሆን አላህ ከአርሽ በላይ የሆነ ጌታ በጅብሪል አማካይነት በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ ቂያማ ድረስ የሚቀሩ የቁርአን አንቀጾችን አውርዶ ያረጋገጠላት መብቷን للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ይሄ እንደ ጥቅል አላህ ምን አለ ለወንዶች ድርሻ አላቸው مما ترك الوالدان والأقربون والدان الأب والأم ማለት ነው እናትና አባት በተውት ንብረት ላይ ለወንዶች ድርሻ አለ። አባት ሲሞት ለወንድ ልጅ ድርሻ አለው። والأقربون አቅረቡን يعني ባቡ በጣም ሰፊ ነው። ይሄ የፈራኢድ ይባላል። የኢልም الفرائض በጣም ውስብስብ በጣም ሰፊ ነው። ነገር ግን ያው በደረጃ ደረጃ አለው ማለት ነው። የሚወረሰው ሰው ማን ነው? ወራሾቹ እነማን ናቸው? የሴት ወራሾች እነማን ናቸው? የወንድ ወራሾች እነማን ናቸው? ማን ሲኖር ማን አይወርስም? በዋነኝነት ምንም የማይከለከሉ በየትኛውም ሁኔታ የሚወርሱ ወራሾች አሉ። አባት ይወርሳል፣ እናት ትወርሳለች በየትኛውም ሁኔታ ማለት ነው። እነሱን ከውርስ የሚያግዳቸው የለም። ሚስት ትወርሳለች እስካለች ድረስ ያገባ ከሆነ ማለት ነው። ባልም ይወርሳል ከዛሊክ ልጅ ካለ ልጅ ይወርሳል። طيب ልጅ ካለ አባት አለ፣ ሚስት አለች፣ እናት ቢኖሩ እነዚህ ሁሉም ይወርሳሉ። طيب اذا ምናልባት ልጅ በሌለ ጊዜ እህትና ወንድም ይወርሳል ማለት ነው። ልጅ በሌለ ጊዜ ከዛ እያለ ይቀጥላል። በጣም ሰፊ ነው። አጎት የሚወርስበት፣ አክስት የምትወርስበት፣ አያት የሚወርስበት ሁኔታ ይኖራል። በዚህ የልጅ ልጅ የሚወርስበት እንደዚህ እያለ በጣም ሰፊ ነው ባቡ። ዋላ ኩል ያህል ግን ወልአቅረቡን ማለት ያው ዘመድ የቅርብ በደረጃቸው ዘመድ የሆኑ የሚወርሱበት ማለት ነው። ሌላ ከወራሾች ውስጥ አንደኛው ነሰብ ነው። አስባብ አልኢርስ ይባላል። አስባብ አልኢርስ ማለት ለውርስ የሚያበቁ ምክንያቶች ሶስት አይነት ናቸው። አንደኛው ነሰብ ነው። ነሰብ ማለት የስጋ ዝምድና ማለት ነው። በስጋ ዝምድና የምትገናኘውን ትወርሳለህ በደረጃው። ሁለተኛው النكاح ጋብቻ በባልና ሚስትነት። ሶስተኛ አልወላ ይባላል። ወላ ማለት ከባርነት ነፃ ያወጣኸው አካል ወራሹ አንተ ነህ። ይሄ ነው ከባርነት ነፃ ማውጣት፣ ጋብቻ እና ነሰብ።
እነዚህ ሶስቱ ናቸው የውርስ መንስኤዎች ማለት ያኒ በእነዚህ አማካይነት አንድ ሰው መውረስ የሚችለው ማለት ከዚህ ውጪ ከሆነ አይወርስም ወልአቅረቡን የተባሉት ያው እዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ወለልኒሳኢ ነሲቡ ሚማ ተረከ الوالدان والأقربون كذلك ለሴቶችም አላህ ነሲብ አላቸው ድርሻ አላቸው አለ በእንደዚያ አይነት ሴት ልጅ በምትወረስበት እንደ ዕቃ በምትታይበት ዘመን ማለት ነው እንደ ከብት በምትታይበት ልክ እንደ ከብት ነበር ያው ከብቶች ንብረቶች ምናምን ቁስ ነገሮች ካሉ ከዛ ጋር አብራ ትወረስ ነበር ማለት ቤተሰቦቿ ወልዮቿ መብት አልነበራቸውም በጃሂልያ መብት ያለው ማን ነው የወራሹ የሟቹ ቤተሰቦች የሟች ቤተሰቦች ከፈለጉ ወንድም ካለው ሟቹ በጃሂልያ ነው ማለት ወንድም ካለው ከፈለገ እሱ ያገባታል እሱ ከፈለገ የሷ ምርጫ አይጠበቅ የሷ ፍላጎት አይጠበቅም እሷ ምርጫ የላትም ፍላጎት የላትም አስለም ካልፈለገ እሱ የማይፈልጋት ከሆነ ለሌላ ሊድራት ይችላል ካልሆነ ሳያገባትም ሌላም እንዳታገባ ከልክሎ ማስቀመጥ ይችላል በዚህ መልኩ ምርኮኛ ወይ ደግሞ በቃ خلاص እንደ እቃ ነበረች ማለት ተወራሽ እንደ አንድ ሰው ሲሞት ንብረቱ እንደሚወረሰው ሁሉ እሷም ጭምር ትወረስ ነበርና እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ በነበረችበት ነው ሸሪዓ መጥቶ ላ አይደለችም መብት አላት ሁር ነች طيب ኢዳዋ ካለቀ በኋላ ወንድምየውን ማግባት ከፈለገች ማግባት ትችላለች መብቷ ነው የሷ ማለት ነው የሷ ምርጫ ነው ካልሆነ ሁር ነች የፈለገችውን የማግባት መብት አላት 4 ወር ከ10 ቀን ትጠብቃለች ኢዳ ማለት ነው ኢዳ ሙተወፋ ይባላል ባሏ የምትባት ሴት 4 ወር ከ10 ቀን ትጠብቃለች ኢዳዋ ይሄ ነው ከዚያ በኋላ ነፃ ነች ቤተሰቦቹ ምንም በሷ በግል ህይወቷ ላይ ምንም መብት የላቸው ምንም ማለት እነሱ ሊያዟት አግቢ አታግቢ ወይ ደግሞ ማግባት አትችይም ምናምን እንዲህ አይነት ይሄ እስላም የሰጣት ነፃነቷ ነው ማለት እስላም ያጎናጸፋት መብቷ ከዚህም በተጨማሪ ከባለቤቷ ንብረት መብት እንዳላት አላህ አረጋገጠላት مما قل منه او كثر የሚወረሰው ነገር ያለው ሀብት ቢበዛም ቢያንስም መብት አላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نصيبا مفروضا الله የደነገገው የሆነ ድርሻ ان الله اعطى لكل ذي حق حقه يعني ولا وصيه لوارثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ለእያንዳንዱ ሰው አላህ ሐቁን ሰጥቶታል በውርስ ድርሻውን ሰጥቶታል ለወራሽ ኑዛዜ የለም ለወራሽ ኑዛዜ የለም ማለት አንተ ውርስ ለሚገባው ሰው ኑዛዜ ማድረግ አትችልም በእስልምና ኑዛዜ ማድረግ አይቻልም ለልጅ ኑዛዜ አታረግም ለአባትህ ኑዛዜ አታረግም ለእናትህ ኑዛዜ አታረግም ለሚስትህ ኑዛዜ አታረግም ለልጅ 5-6 ልጆች ቢኖሩክ ለአንደኛው ልጅ ይሄን እንደዚህ ይደረግለት ብለ ኑዛዜ አታረግም لماذا ان الله اعطاه ايش نصيبه الله نصيبون ሰጥቶታል ድርሻውን ሰጥቶታል ስለዚህ አንተ ጣልቃ ገብተህ ኑዛዜ ብታረግም ኑዛዜ ተፈጻሚነት አይኖረውም ተቀባይነት አይኖረውም ማንንም አይቀበልህም ማለት ነው نعم واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ይሄኛው የቁርአን አንቀጽ ይሄኛው የወራሾች ዝርዝር ድርሻ ከመምጣቱ በፊት የነበረ ነው ይላሉ ዑለማዎች በዚህ የቁርአን አንቀጽ ተሽሯል ምን የሚለው واذا حضر القسمه اولو القربى ወራሽ ያልሆኑ ዘመዶች ምን ማለት ነው ወራሽ ያልሆኑ ማለት ለምሳሌ ልጅ አለ አንድ ሰው ሟቹ ልጅ አለው አባት አለው እናት አለው ሚስት አለው خلاص እነዚህ ወራሾቹ እነዚህ ናቸው ነገር ግን ወንድሞቹ አሉ طيب ሌሎች የቲሞች እንዲሁም ድሃዎች አሉ ድርሻ የላቸው ወንድሞቹ ከልጅ ጋር ድርሻ የላቸው ልጅ እያለ እህትም ወንድምም ድርሻ የለው طيب ስለዚህ መጀመሪያ በዚህ መልኩ ዝርዝር ነገር መጥቶ የውርስ ህግ የእያንዳንዱ ድርሻ ከመዘርዘሩ በፊት ምንድን ነበረ እንዴ የቅርብ የሆኑ ዘመዶች
كذلك يتيموች مسكينوች ሀብት በሚካፈልበት ጊዜ ከተጣዱ ከመጡ ግዴታ ያልሆነ ነገር ግን ስጧቸው መሰጠት ነበረበት ማለት ይሰጥ ነበር አንዳንዶቹ ላይ ይሄኛው ወሲያ ለማለት ነው እንጂ ይሰጥ ከድርሻው ላይ ማለት አይደለም አሉ ነገር ግን ከድርሻው ላይ ነበር ስጧቸው ነው የሚለው መቼ ነበር በዚህ መልኩ ዝርዝር ነገሩ ከመምጣቱ በፊት ነበር ከዚያ በኋላስ ለየአንዳንዱ ሰው ዝርዝር ነገሩ ከመጣ በኋላ ግን ይሄ ተሻረ ማለት ወራሽ መስጠት ከፈለገ ይሰጣል ማለት ከድርሻው ላይ ሰደቃ ለማንም ለእህትም ይሁን ለወንድም ለማንም መስጠት ልጅ ለምሳሌ ማለት ነው طيب የሟች ልጁ ለወንድሞቹ ለሟች ወንድም ሲባል ሁሉ ጊዜ በተሪካ ላይ ሁሌ አምሯችን ላይ መምጣት ያለበት እናት ሲባል የማን እናት ነው የሟች እናት ነው ሁሌ ቋንቋው እንደዚህ ነው ሁሌም ማለት ነው ወንድም ሲባል የማን ወንድም ነው የሟቹ ለወራሽ ልጆቹ ምንድነው አጎት ማለት ነው ገብቷችኋል አይደል አጎት መጣ ስለዚህ ለአጎቱ ከፈለገ ይሰጣል ካልፈለገ አይሰጥም ማለት ግልጽ አይደል ስለዚህ وهكذا እንጂ ምን አይደለም ግዴታ አካፍሉ የሚል ህግ የለም ነው وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ይሄኛው ምንድነው አሉ وليخشى الذين لو تركوا يعني من خلفهم ذرية ضعافا ይሄ አንድ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ሌላ ሰው ከሱ ጋር እዛ ይኖራል ሰውየው ይሄ ሟቹ ወስያ ያደረገ ነው ኑዛዜ እየተናዘዘ ነው ኑዛዜ ሊቀበል የመጣው ወይም ደግሞ ኑዛዜው يعني በሚደረግበት ጊዜ የነበረው ያሉት አካሎችን ነው አላህ ያናገረ ያለው ይሄ የሚሞተው ሰውዬ ደካማ የሆኑ ልጆች አሉት ዘሮች አሉት በንብረቱ ላይ ግን እሱ ምን ያደረገ ነው አላግባብ የሆነ ኑዛዜ እየተናዘዘ ነው የዚህ ሰውዬ ኑዛዜ በዚህ ባለበት መልኩ የሚያስኬዱት ከሆነ እነዚያ ደካማ ልጆቹ ዘሮቹ የሚጎዱ መሆናቸውን ካወቁ ምን ያደርጉ ኑዛዜውን እንዲያስተካክል ያደርጉት ማለት ነው وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا እነዚያ ከኋላቸው ደካማ የሆነ ዘር የሚተው ኑዛዜ የሚያደርጉ ሰዎች አላህን እንዲፈሩና ኑዛዜያቸውን እንዲያስተካክሉ ኑዛዜ የሚቀበሉ ሰዎች ያድርጉ ነው طيب ለአንድ ሰው ኑዛዜ ማድረግ የሚችለው ከንብረቱ በጣም ብዙ ካደረገ የንብረቱን 1/3 መናዘዝ የሚችለው ማለት ነው ካልሆነ 1/4 1/5 1/6 1/10 1/20 ምናምን እያለ ይችላል طيب ነገር ግን ከ1/3 ንብረት በላይ ኑዛዜ ማድረግ አይቻልም የንብረቴን ግማሽ ይሰጥልኝ የንብረቴ 2/3 ይሰጥልኝ አይቻልም ክልክል ነው ለማንም ምናልባት 1/3 ይሄ ራሱ ብዙ ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ አንዲት ልጅ ብቻ ነው ያለችኝና የሚወርሰኝ የለም የንብረቴን 2/3 ለወራሽ يعني ኑዛዜ ላድርግና ልስጦ ያላቸው አይሆንም አሉት እሺ ግማሹን አላቸው አይቻልም አሉት እሺ 1/3 አላቸው 1/3 ብዙ ነው ግን ይሁን አሉት 1/3 ብዙ ነው ከዚያ ምን አሉት انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون ايدي الناس አንተ ልጆችህን ወራሾችህን የሰው እጅ እንዳያዩ በራሳቸው እንዲብቃቁ አድርገህ
መተውህ የተሻለ ነው ድሃ ሆነው የሰው እጅ እንዲያዩ አድርገህ ከመተውህ አሉት ስለዚህ አንድ ሰው ለኑዛዜ ለወስያ የንብረቱን 1/3 ወይም 1/4 ወይም ከዛ በታች እንጂ ከዚያ በላይ ወራሾችን በሚጎዳ መልኩ ማድረግ አይፈቀድለትም ማለት ነው ካፉ عليهم በእነርሱ ላይ ከፈሩላቸው እነዚህ ወስያውን እየሰሙ ያሉ ሰዎች ለነዛ ለልጆቹ ለዘሮቹ ድሃ ይሆናሉ ብለው ከፈሩ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا አላህን ይፍሩና መልካም የሆነ ንግግር ይናገሩ ለማን ለተናዛዡ እየሞተ ላለው ሰውዬ ረባካ አንተ ሰው አላህን ፍራ ወራሾችህን ኑዛዜን አስተካክል ልጆችህን በድህነት ላይ ጥለህ አትሂድ ብለው አላህን እንዲፈራና ኑዛዜውን እንዲያስተካክል ያድርግ ان الذين ياكلون اموال اليتامى እነዚያ የየቲሞችን ሐቅ የሚበሉ የሆኑ ሰዎች ገንዘብ የሚበሉ ዙልመን ያለ አግባብ انما ياكلون في بطونهم نارا على الله በሆዳቸው ላይ እሳት ብቻ ነው የሚበሉታል እሳት ነው ይሄ የየቲምን ንብረት ሐቅ ያለ አግባብ መብላት እሳት ነው እሳት እንደመብላት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وسيصلون نار سعيرا يعني سعير የተባለ ጀሃነም ይገባሉ ስለዚህ የየቲምን ሀብት ኃላፊነት የወሰዱ ሰዎች በጣም ሊጠነቀቁ ይገባል በጣም ሊጠነቀቁ በተለይ ባሏ የሞተባት ሴት የሚያገባ ሰው ካለ በጣም ይጠንቀቅ ይሄ ትልቅ አደጋ በየቲሞች ላይ መጥተህ ከገባ አላህን ልትፈራ ይገባል በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ይሄ በጣም ጥንቃቄ ተደርጎ ሀብቱ የልጆቹ ሀብት ተለይቶ ማለት ነው እናትየው ማግባት ካለባት መጀመሪያ የህፃናቶቹን ሀብት ለብቻው ማውጣት አለባት ይመጣልናል ለሚስት የሚደርሳት የንብረቱ 1/8 የንብረቱ 1/8 ነው የሚደርሳት ልጅ እስካለ ድረስ ይህ ሀቅ የልጆች የየቲሞች ሀቅ ነው ከዚያ በኋላ ሴትና ወንዶች ከሆኑ ድርሻ አላቸው በዝርዝር ቀደም እንዳየነው አሁን ይመጣልናል በዚህ መልኩ ተለይቶ መውጣት አለበት የሚያገባት ከሆነ የሟች ሚስትን የሚያገባ ከሆነ መጀመሪያ ይሄን ነገር ማጽዳት እንዳለባት ነግሮ ይሄ ነገር መስተካከሉን አውቆ ነው መግባት ያለበት ማለት ነው ለምን ሊቀላቀል ይችላል በመሰረቱ አንድ ወንድ ሴትን ሲያገባ የሷን ንብረት ሊጠቀም አይደለም ማግባት ያለበት እሱ ነው ኃላፊነት ያለበት እሱ ነው ማስተዳደር ያለበት የፈለገ ሚሊየነር ብትሆን ማለት ነው አንተ ልታስተዳድራት ይገባል ነገር ግን እሷ ከፈቀደች ማፊሽካ መፍቀድ የምትችለው ግን በየቲሞች ሐቅ አይደለም በራሱ ሐቅ ላይ ብቻና ብቻ ስለዚህ አንተ የየቲሞችን ሐቅ እንዳትበላና እሳት እንዳይሆንብህ ምን ማድረግ አለብህ መጠንቀቅ ባሏ የሞተ ሴት የምታገባ ከሆነ የቲሞች ካሉ ሐቃቸው ለብቻው ወጥቶ የሷ ድርሻ ለብቻው ከሆነ በኋላ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምን ማድረግ አለብህ እነዚህ ልጆች በሚያድጉበት ጊዜ ከሐቃቸው ላይ ለነሱ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት طيب በልኩ ለብቻቸው ይብሉ አይደለም ይሄ ቁርአን ያኒ ባለፈው እንዳልነው መጀመሪያ ሱሐባዎች በጣም የቲም ልጆች ኃላፊነት ይወሰዱ የነበሩ ሰዎች ምግባቸውን ለይተው ነበር መጠጣቸውን ለይተው ምንም ነገር በኋላ ይሄ ነገር እነዚያም ልጆቹም ከራሳቸው ልጆች ጋር እንዳይሆኑ አደረጓቸው ፈርተው ማለት ነው እነሱ ነገር ግን አላህ ፈቀደላቸው መጨረሻ ላይ ያው ነገሩ ገራላቸው ሆን ብላችሁ አላግባብ አትብሉ እንጂ ወንድሞቻችሁ ናቸውና ብትቀላቀሏቸው ችግር የለም ተብሎ ተፈቀደላቸው ማለት ነው አላኩል ሐል ይሄ ነገር በጣም ምን ያስፈልጋል ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ነው ዩሲኩሙላሁ ፊ አውላዲኩም للذكر مثل هذ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم ዑለማዎች ምን አሉ ይህ የቁርአን አንቀጽ አላህ
ለሰው ልጆች ከእናትና ከአባት በላይ አዛኝ መሆኑ ያስረዳናል። ምክንያቱም አላህ እናትና አባትን ነው ምን እያደረገ ያለው? ወሲያ እያደረገ ያለው። ወሲያ يعني يوصيكم الله في اولادكم እኮ في اولادكم በልጆቻችሁ ላይ አላህ አደራ ይላችኋል እኮ ነው እያለ ሱብሃንአላህ። ስለ ልጅህ ነው አንተ አላህ አደራ እያለ ያለው ለእናትም ለአባትም እያለ ኢዘን አላህ ከእናትም ከአባትም በላይ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። لانه ايش اوصى الوالدان سبحان الله ወላጆችን ነው አደራ እያለ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوصيكم الله في اولادكم በልጆቻችሁ አላህ አደራ ይላችኋል ያዛችኋል للذكر مثل هذه الانثيين ለወንድ ልጅ የሁለት ሴት ልጆች እጣ አለው طيب አባት ሞቷል አይደል? ወንድ አለ ሴቶች አሉ። ስለዚህ አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ ጥሎ ቢሞት እናትየው አለች አይደል? ስንት አላት? 1/8 አላት። ከዚያ በኋላ የቀረው ንብረት 3 ቦታ ይሆናል። አንድ እጁ የማን ነው? የእህትየው። ሁለት እጁ የወንድምየው ይሆናል ማለት ነው። للذكر مثل هذه الانثيين ብዙ ወንዶች ከሆኑ ብዙ ሴቶች ሆና ይሄ ሂሳብ ስራ ነው ማለት ነው። يعني ፈራኢድ ውስጥ ካልኩሌሽን ነው ይሄ። طيب ነገር ግን አላህ ምን አለ? للذكر مثل هذه ምዕራባውያኖች ድሮ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት ሴት ሰው ነች ወይስ አይደለችም ብሎ ሲያወሩ የነበሩ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሴትን ልጅ ሐቅ ከጠበቀላት በኋላ መብት እንዳላት ካረጋገጠላት በኋላ ከሰባት ሰማይ ከአርሽ በላይ መብት አላት ድርሻ አላት ብሎ ተወራሽ አይደለችም ወራሽ ነች ብሎ በዚህ መልኩ ሰው ሲያደርጋት እስልምና ሴትን ልጅ ይበድላል። ምክንያቱም ለሴት ልጅ የወንዱን ግማሽ እንድታገኝ ያደረገው ስለዚህ ሴትን በድሏል። ጉድ እኮ ነው። ሱብሃንአላህ ድሮ እናንተ እኮ መውረስ አትችልም ተወራሽ ነች ስትሉ ነበር። እቃ ታረጓት ነበር። አሁን የምን ለቅሶ ነው ይሄ ለቅሶ? ከፈጠራት አምላክ በላይ እናንተ አዛኝ ሆናችሁ ነው? ለምንድነው የወንድ ልጅ ድርሻ የሴቷ እጥፍ የሆነው ወይም የሁለት ሴቶች እጣ እንዲደርሰው የተደረገበት ምክንያት ሴት ልጅ መክፉላ ነች። ምን ማለት ነው? ኃላፊነት ይወሰድላታል እንጂ ኃላፊነት አትወስድም። ወንድስ ከፊል ነው። ወንድ ግዴታ አለበት የሴቷን ኃላፊነት የመውሰድ ማለት ነው። ሴት ኃላፊነቷ ይወሰድላታል እንጂ እሷ ኃላፊነት አትወስድም። ተጠያቂ አይደለችም። ወንድ ነው ማኖር ያለበት፣ ወንድ ነው ማስተዳደር ያለበት፣ ወንድ ነው ማብላት ያለበት፣ ማልበስ ያለበት፣ ቤት ወይ መግዛት ወይ መከራየት ያለበት ሁሉ ነገር ማለት ወንድ ላይ ነው። ሴት ምን አይደለችም? ኃላፊ አይደለችም። ኃላፊነቷ ይወሰድላታል እንጂ ኃላፊነት አትወስድም። የወንድ ልጅ ገንዘብ ሙስተህሊክ ነው። አይ بمعنى ايش ሙስተህለክ ነው ማለት ይወጣል። የወንድ ልጅ ገንዘቡ አንተ ከአባትህ ንብረት ላይ የእህትህ ሁለት እጥፍ ቢደርስህ ያንተ ገንዘብ ምንድነው? ወጪ ነው። እህትህስ ባል ታገባለች አይደል? ያገባችው ባል ኃላፊነት አለበት የለበትም? አለበት። የሷ ገንዘብ ምን የሚሆን ነው? የሚቀመጥ ነው። ይቀመጣል። ተቀማጭ ግልጽ ነው። ተቀማጭ እንጂ ጠፊ አይደለም። የወንዱስ ይጠፋል። 50 60 100 ቀዳዳ አለበት ማለት ነው። ወጪ ነው። ይወጣል። በዚህም በዛም የሱ ቀዳዳ አለበት ግዴታው ነው። ለአንሽ ሙስተህለክ ነው የሷስ ላ የሷ ብርድ ልብስ ለብሶ ይተኛል ማለት ነው። ይተኛል። 10 ሚሊዮን ብር ቢደርሳት 10 ሚሊዮን ብር 10 ብር ላታወጣ መብቷ ነው።
ለባሏ ማለት ማኖር አለበት ወዛደርነት ተሸክሞ 100 ሚሊዮን ብር ቢደርሳት 100 ሚሊዮን ብሩ ይቀመጣል እሷ እስካልፈለገ ድረስ ከፈለክ ታኖርኛለህ ካልፈለክ ፍታኝ ትለዋለች መብቷ ነው እሱ ነው ማኖር ያለበት ማለት ወንዱ ነው ማኖር ያለበት በምንም ነገር ለምንም ነገር ወጪ የሚያወጣው እሱ ለልጆች ትምህርት ቤት ለምናምን ቢስሚላህ ጽፋ ጠረጴዛ ላይ ይኸውልህ አልቋል ይሄ አልቋል 100 ሚሊዮን ብር እኮ ቁጭ ብሏል እዛ አይመለከታትም ስለዚህ የወንዱ ገንዘብ ምንድነው ጠፊ ነው ይጠፋል የሷ ግን ቁጭ ስለሚል ለዚህ ነው ምን የሆነው ወንዱ እንደውም እንደዚህማ ከሆነ ያንሰዋል እንዳትሉ ማለት ነው ኢዘን ሹፍ አላህ በጣም ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ይሄን ሲያረግ ኃላፊነቷን በሙሉ ማን ላይ ጭኖ ነው ባለቤቷ ላይ ቢስሚላህ ባለቤቷ አንተ ላይ ተጭኗል ማለት ነው ስለዚህ አንተ ዱዓ ማድረግ አለብህ ልቧን እንዲያራራልህ ማለት ነው ብር ካላት ቢስሚላህ አረባክሽ እንደው ስሞት ዝምትኛለሽ እንዴ አረባክሽ ምናምን ብለህ ያው ዱዓ አድርገህ ቢስሚላህ ችግር የለም ያው እኔም ያንተ ነኝ ንብረቴም ያንተ ነው እንድትልህ ማድረግ ትችላለህ በፍቃዷ ከሆነ ችግር የለም ማለት ነው طيب اذا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء ሴቶች ከሆኑ فوق اثنتين ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ከሆኑ ሴቶቹ ማለት ነው فلهن ثلث ما ترك ለነርሱ ሁለት ሶስተኛው አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴቶች ከሆኑ ማለት ነው ከሌላ ወራሽ ጋር በሚገኙበት ጊዜ ማለት ነው وان كانت واحده አንድ ሴት ከሆነችስ فلها النصف ለሷ የንብረቱ ግማሽ አላት ከሌላ ወራሽ ጋር ወንድም ከሌላት ማለት ነው ወሊ አበወይሂ ለእናትና ለአባቱ لكل واحد منهما السدس ለየአንዳንዳቸው አንድ ስድስተኛ አላቸው ልጃቸው ትቶት ከሄደው ንብረት ላይ ማለት ነው طيب مما ترك ከተወው ንብረት ላይ إن كان له ولد ይሄ ማለት ልጅ ካለው ሟች ልጅ ካለው ለእናትና ለአባት አንድ ስድስተኛ ይደርሳቸዋል እናትም አንድ ስድስተኛ ይደርሳታል የንብረቱ አባትም አንድ ስድስተኛ የልጁ ንብረት ይደርሰዋል ማለት ይሄ ድርሻ አላቸው طيب فإن لم يكن له ولد ልጅ ባይኖረውስ ልጅ የለውም وورثه أبواه ሚስት አላገባም ሀብታም ነው ልጃቸው ማሻአላህ በጣም ሀብታም ሆኖ በልጅነት ብዙ ሀብት አፍርቷል ሚስት ሳያገባ ሳይወልድ ወደ አኺራ ሄደ طيب ወንድምም የለውም እናትና አባት ነው የሚወርሱት አይደል እናትና አባት የሚወርሱት ከሆነ የንብረቱ አንድ ሶስተኛ እናት ትወስዳለች ሁለት ሶስተኛው አባት ይወስዳል ልክ ቅድም እንዳልነው ማለት ነው فلأمه الثلث ለእናትየው አንድ ሶስተኛ ይደርሳታል فإن كان له إخوة ሟቹ ልጅ የለው طيب ልጅ የለው ሚስትም የለው ግን እህቶች ወይም ወንድሞች አሉት طيب አባትና እናት እሱ ብቻ አይደለም ያላቸው ማለት ነው የሞተው ልጅ ብቻ ሳይሆን ያላቸው ሌላም ልጅ አላቸው ማለት ነው የሞተው ልጃቸው ሀብታም ልጅ ሞቷቸው አይደል ሌላም ልጅ አላቸው የዚህም ጊዜ እነዚህ የሟቹ ወንድሞች የእናታቸውን መብት ሐቅ ያሳንሳሉ በጣም የሚገርም ነው فإن كان له إخوة ወንድሞች ካሉት ለኡምሂ አስዱስ ወንድም ባይኖረው ኖሮ እህቶች ባይኖሩት ኖሮ እናትና አባት ነበር የሚወርሱት የነበረው እናትየው አንድ ሶስተኛ ትወርስ ነበር አባትየው ሁለት ሶስተኛውን ነበር የሚወርሰው ወንድሞች ካሉትስ አይወርሱም እነሱ እናትና አባት ናቸው የሚወርሱት ለምን አስለ الوارث ካለ ፈርዕ አይወርስም ማለት يعني ሐዋሺ ናቸው እነዛ ማለት ነው
ፈርዕ ማለት ልጅ ነው። አስል ማለት እናት አባት ነው። እነዚህ እስካሉ ድረስ አጎት እህት ምናምን አይወርሱም። ነገር ግን የእነርሱ መኖር የሟች ወንድሞች መኖር የእናታቸውን ድርሻ ዝቅ ያደረገው። የንብረቱ 1/6 ትወስዳለች። እነሱ ባይኖር ኖሮ 1/3 ነበር የምትወስደው። እናታቸውን መብቷን ምን አደረጉባት? ዝቅ ያደረጉባት ማለት ነው፣ ላይ ወርሱ። ስለዚህ 1/6 የንብረቱ እናት ትወስድና አባት የቀረውን ጠቅልሎ ቢስሚላህ ይላል ማለት ነው። የቀረውን ጠቅልሎ ግን ቅድም እንዳልነው አባት ላይ ምን አለ? አሁንም ሌላ ኃላፊነት አለ። ምን አይነት ኃላፊነት? አልሐምዱ ምን አይነት ኃላፊነት አለ? ገባኝ። አባትየው አሁን እናትየው ሟቹ ወንድሞች አሉት ብለናል። ልጆች ናቸው የእናትና የአባት። እናታቸውን ድርሻዋ ያሳነሱባት 1/6 ወርሳ አባትየው የቀረውን ይወስዳል እና አጥሩ ዳርዳር እየሄድክ ነው እንጂ ለልጆቹ አይቻልም፣ አይወርሱም እኮ እነሱ። ገብቷል አይደል? አባትየው እናትና አባት ናቸው እኮ የሚወርሱት። ሟቹ ወንድሞች ቢኖሩትም ባይኖሩትም ወራሾቹ እናትና አባት ናቸው። ወንድሞች ከሌሉት 2/3 አባት ይወስዳል፣ 1/3 እናት ትወስዳለች። ወንድሞች ካሉት ግን እናት 1/6 ወስዳ የቀረው አባት ነው የሚወስደው። አይዋ የልጆቹ ቦታ ማስያዝ። እነዚህ የሟች ወንድሞች አባቱ ላይ ነው ኃላፊነት ያለው አይደለ? ትዳር ማስያዝ አለበት፣ ቤት መግዛት አለበት፣ ማለት ስንት ነገር። እናትየው ላላላ ቢስሚላህ ቋጥራ ነው የምታስቀምጠው ሳንቲም፣ ማንም አይነካባት። አባትየው ኃላፊነት ስላለበት ነው አሉ ዑለማዎች። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሟች ወንድሞች ካሉ የእናትየውን ድርሻ አሳንሶ የአባትየውን ድርሻ ምን ያደረገው? ከፍ ያደረገው። አላህ አጃኢበኛ የሆነ ጌታ ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ናም من بعد وصية يوصى بها أو دين። ይህ የሚሆነው ግን ወሲያ ካለ ወሲያው ምን ተደርጎ ተንፊዝ ተደርጎ ማለት ነው። ከንብረቱ ላይ ወሲያው ይነሳል። መጀመሪያ ከወሲያ በፊት ደይን ይቀደማል። ደይን ማለት ምንድነው? እዳ ማለት ነው። በሟች ላይ ያለ እዳ ካለ ከሱ በፊት ከወሲያውም ከደይኑም በፊት ደግሞ ምን ይቀደማል? ሙእኑ ተጅሂዝ የሚባል ነገር አለ። ለሟቹ ለቀብር የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ ከመጀመሪያ እስኪቀበር ድረስ ማለት ነው። እስኪቀበር ድረስ የሚያስፈልጉ ነገሮች ግዴታ ከንብረቱ ላይ ነው የሚወሰደው። ለቀብር ቆፋሪ፣ ለሚያጥብ፣ ለከፈን፣ ለትራንስፖርት የመሳሰሉ ነገሮች ይሄ መጀመሪያ ከንብረቱ ላይ ይወሰዳል። የየቲም ሐቅ ነው ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሙእኑ ተጅሂዝ ይባላል ይሄ ማለት ነው። የሞተው ሰው እስኪቀበር ድረስ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን መሸፈን ይሄ ይቀደማል። ከዛ ቀጥሎ ምን ይመጣል? ደይን ይመጣል። ደይን ሁለት አይነት ነው። ደይን المتعلق بعين التركة ቀጥታ ከቀረው ከሟቹ ንብረት ጋር የተገናኘ ደይን። የተገናኘ ማለት ነው የተያዘ መኪና ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ብድር ከሰው መኪናውን አስይዞ ብድር ወስዶ ሊሆን ይችላል። ይሄ መኪና ሰውየው የወሰደው ደይን እዳ ቀጥታ ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ከመኪናው ጋር የተገናኘ ነው። ቤቱን አስይዞ ወስዶ ሊሆን ይችላል። ካርቶ አስይዞ ወስዶ ሊሆን ይችላል። ቀጥታ ከንብረቱ ጋር የተገናኘ ደይን ካለ ከሙእኑ ተጅሂዝ ቀጥሎ የሚመጣው ይሄ ቀጥታ ከንብረቱ ጋር የተገናኘው ነገር ምን ማለት ነው? ያንን ከፍሎ ንብረቱን ማድረግ ነፃ ማምጣት። ቀጥሎ አደይን ሙርሰላ የሚባል ሰውየው ዝም ብሎ ከሆነ ሰው ብድር ወስዷል። የትኛውንም ንብረቱን አላስያዘም ወይም ደግሞ ከሆነ ንብረቱ ጋር አላያያዘው። ከንብረቱ ጋር ሳያያይዘው ዝም ብሎ ከሆነ ሰው ግን ብድር ወስዷል። ከንብረት ጋር የተያያዘው ደይን ቅድሚያ ተሰጥቶት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከንብረት ጋር ያልተያያዘ ከንብረት ጋር ቀጥታ የተያያዘ ደይን ከሌለ ሙርሰላ ይሆን ደይን ካለ ከሙእኑ ተጅሂዝ ቀጥሎ እሱ ይመጣል ማለት ነው። ከቀብር የሚያስፈልጉ ጣጣዎች ቀጥሎ ይሄኛው እዳ ይከፈላል። ይሄ እዳ ከተከፈለ በኋላ ወሲያው ጋር ይመጣል። ወሲያው ቅድም
ከፍተኛው የንብረቱ ምንድነው ብለናል? 1/3 አይደለ ወይ ከዛ በታች። ከዛ ይሄ ነገር ይወጣና ከዚህ በኋላ የቀረው ንብረት ላይ ነው ይሄ አሁን ድርሻ እየተባለ እየተወራ ያለው ማለት ነው። واضح نعم اذا من بعد وصيه يوصي بها او دين ነው ይሄ آباؤكم وابناؤكم አባቶቻችሁ ልጆቻችሁም لا تدرون ايكم اقرب له لكم نفعا መጀመሪያ እንዳልነው ለማን ነበረ በጃሂልያ ጊዜ ትላልቅ ሰዎች ብቻ ነበሩ ምን የሚያደርጉት የሚወርሱት ብለናል። ለህፃናት ምናምን ድርሻ አይሰጥም፣ ለሴትም አይሰጥም ነበር። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ان ለናንተ ከልጆቻችሁም ወይም ደግሞ ከአባቶቻችሁ የትኛው የበለጠ የቀረበ እናንተን ለመጥቀም የቀረበ እንደሆነ አታውቁም። አላህ ነው የሚያውቀውና ለዚህ ነው ሁሉንም ምን ያደረጋቸው ድርሻ እንዲኖራቸው ያደረገው። ፈሪዳተን ሚነላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሆነ የተመደበና ግዴታ የተደረገ ድርሻ ነው ይሄ ነገር። ኢነላህ ካነ ዓሊመን ሐኪመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋቂና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው። ወለኩም ንስፉ ማ ተረከ አዝዋጁኩም ለናንተ ሚስቶቻችሁ ከተውት ንብረት ላይ ግማሽ አለላችሁ። ኢን ለም የኩን ለሁነ ወለድ ሚስቶቻችሁ ልጅ ከሌላቸው ካንተም ይሁን ከሌላም ሚስት ባለቤት ሞታለች ንብረት ካላት ግማሽ ያንተ ነው። ልጅ ከሌላት ልጅ ካላትስ ካንተም ይሁን ልጁ ከሌላም ምናልባት ከዛ በፊት አግብታ የፈታች ከነበር ወይ ባለቤቷ የሞተባት ከነበርና ልጆች ካሏት ላንተ ከንብረቷ ከሷ ንብረት ላይ 1/4 ነው የሚደርስህ ማለት ነው። ልጅ ከሌላትስ ኢን ለም የኩን ለሁነ ወለድ የንብረታቸው የሚስቶቻችሁ ንብረት ግማሽ የሚደርሳችሁ መቼ ነው? ልጅ ከሌላቸው ሚስቶቻችሁ ማለት ነው። እምቢ ብላ አስቀምጣው የነበረው ንብረት ያው ከሞተች ወደ ባለቤትዮ ያኔ ይመጣል ግድ ነው። فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا ልጅ ካላቸው እነርሱ ከተውት ሀብት ላይ ለእናንተ 1/4 አላችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من بعد وصية يوصين بها أو دين ቅድም እንደተባለው ይሄ ገንዘብ ሙዕዱ ተጂዝ ወጪ ተደርጎ ከዚያ ደይን ካለ ቅድም ባየነው መልኩ እዳው ተከፍሎ ወሲያ ካለ ወሲያው ተፈጻሚ ከተደረገ በኋላ ነው ለባል 1/4 ወይም 1/2 የሚባለው ማለት ነው። ወለሁነ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ወለሁነ الربع ለሴቶች ለሴቶች ወለሁነ አንድም ብትሆን ሁለትም ብትሆን ሁለትም ሚስቶች ቢኖሩ ማለት ነው። ሶስትም ሚስቶች አራት ሚስትም ያለው ቢሆን እንደዚህ አይነት ጀግና እንኳን የለም አይደል? የለም ታሪክ ሆኖ ቀርቷል። አሁን ከባድ ነው። 4 እብድ መሰብሰብ ነው የሚሆነው። ከባድ ነው። ኢደን አንተ ያለች አንድ ሚስትም ብትሆን ሁለትም ቢሆኑ ሶስትም ቢሆኑ አራትም ቢሆኑ ድርሻቸው ይሄ ነው። ግልጽ አለ። ለየአንዳንዳቸው የንብረቱ 4ኛ ማለት ሩቡ አላቸው አይደለም? የንብረቱ ልጅ ከሌለ አንተ ሟች ባል ልጅ ከሌለው የንብረቱ 1/4 ይወስዱና ወይ ለ2 ይካፈላሉ ወይ ለ3 ይካፈላሉ ወይ ለ4 ይካፈላሉ። ብቻዋን ከሆነችም ይሄን ትወስዳለች ማለት ነው። 1/4ኛውን ትወስዳለች። واضح ገብቷችኋል አይደል? طيب ይሄ መቼ ነው? إن لم يكن لكم ولد ልጅ ከሌላችሁ فإن كان لكم ولد ልጅ ካላችሁስ ولهن الثمن የንብረቱ 1/8 ይደርሳቸዋል። በዛች ልክ የደረሰቻቸውን ለሁለትም ለሶስትም ለአራትም ምን ማድረግ መካፈል ነው ማለት ነው። طيب مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
ይህ የሚሆነው ቀደም እንዳልነው ወሲያና ዳይን የሚባሉ ነገሮች ከሙእነት ተጂዝ በኋላ ነፃ ተደርጎ ማለት ነው ወይን ካነ ረጁሉን አንድ ሰው ከሆነስ የሞተው ይውረቱ ከላለተን ከላላ መላ ወለደ ለው ወላ ዋሊድ ማለት ነው ልጅም ወላጅም የሌለው ልጅም የለው ወላጅም የለው ምን ማለት ነው ወላጆቹም የሉም ያለ ወላጅ ተገኝቷል ማለት አይደለም ግን የሉም እሱ ሲሞት እናት አባት የለውም ማለት ነው ልጅም የለው ወልዶ ሞተበት ሊሆን ይችላል ያልወለደም ሊሆን ይችላል በዚህ መልኩ እህት ወንድሞች ሌሎች የሚወርሱት ከሆነ ይሄ ከላላ ይባላል የውርሱ አይነት አው imra'atun ሴትም ብትሆን ልክ እንደዚሁ ወለው አኹን አው ኡኽቱን ነገር ግን ለዚህ ወላጅም ልጅም ለሌለው ለሟች ምን አለው ወንድም ወይም እህት አለው አይደለ فلكل واحد منهما السدس የንብረቱ 1/6ኛ አላቸው ለየአንዳንዳቸው ለወንድምም ለእህትም ማለት ነው فإن كانوا أكثر من ذلك ከዚህ በላይ ከሆኑ ግን فهم شركاء في الثلث በንብረቱ 1/3ኛ ይጋራሉ የንብረቱን 1/3ኛ ወስደው ይካፈላሉ ማለት ነው من بعد وصية يوصى بها أو دين ይህም ቅድም እንዳልነው ደይንም ካለበት ደይኑ ተከፍሎ ወሲያ ካለም ወሲያው ከተፈጸመ በኋላ غير مضار ወሲያው ግን እንደው እነሱን ወራሾችን ደሃ በሚያደርግና እነሱን በሚጎዳ መልኩ መሆን የለበትም በተቀመጠው ሸርጥ መልኩ መሆን ነው ያለበት ወሲየተ من الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሆነ ትእዛዝ ነው والله عليم حليم الله Subhanahu Wa Ta'ala አዋቂና ታጋሽ የሆነ ጌታ ነው ይላል أكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم